दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज की इस रिपोर्ट में गल करांगे मन्ने परमन्ने लोक गायक सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी प्रधान और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी उन्होंने पार्टी में शामिल करते हैं, उन्होंने खैर मकदम करते हैं। इस मौके पत्रकार कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी करते हैं, पुछते हैं भी किस तरीके नाल नौजवानों युवावां नूं सिद्धू मूसेवाला जो कि कई अपराधिक मामलों के विच नामजद है वो सेध दे सकता है। वो सिद्धू मूसेवाला जिस उत्ते कई परचे रजिस्टर्ड ने, आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे चलते पे ने, नौजवानों नूं गलत राह ते पाण या फिर हथियारों की नुमाइश करके ग्लोरीफाई करना उस पूरे दे पूरे कल्चर नूं जिसनूं लैके पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट एडा सख्त इतिहास दे विच रहा है। तो उस तो बाद ही सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ परचे भी रजिस्टर होए। उस हालातों के विच की सेध की सिक्ख्या जिहड़ी है वो युवावां नूं सिद्धू मूसेवाला देगा तो की रोल मॉडल वो बन पाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू इसके जवाब में कहते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन नाल खड़े जिहड़े पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैगे ने राजा वड़िंग साहब वो कहते हैं भी 10 करोड़ फॉलोअर हैगे ने सिद्धू मूसेवाले दे, सो इन्हों पार्टी भी शामिल कराए जाने दे विच की प्रॉब्लम है। राजा वड़िंग साहब गुरमीत राम रहीम के किन्ने फॉलोअर ने डेरा सच्चा सौदा दे, सवाल यही खड़ा होंदा तुसीं भी जाके नतमस्तक पहला भी होंदे रहे हो, शायद इस बार भी होंगे, लेकिन जे करोड़ों के विच फॉलोअर का ही एक पैमाना है तो फिर तो बहुत थावां हैगियां ने सियासतदानां कोल सियासी पार्टियां कोल जान लई ते उन्हां दे चौखटां उत्ते सजदे करन लई। लेकिन अज की गलबात आपां एक ना पक्षी गलबात नहीं करनी है, लेकिन समझण की कोशिश करांगे कि ब्रॉडर ट्रेंड है की, क्योंकि उस वक्त जदों की चोणां सामने ने 2022 दीयां विधान सभा चोणां सामने नज़र आ रही ने ते हर विधान सभा चोणां तो पहला इस तरीके दे सिंगरां नूं एक्टरां नूं कलाकार फनकार जिहड़े लोकप्रिय चेहरे हुंदे ने, चाहे वो कॉमेडियन होण चाहे वो कुछ होर लोग होण, उन्होंने अपनी पार्टी के काडर ते फोल्ड विच गठबंधन या संगठन के शामिल करने का जिहड़ा सिलसिला है ये बहुत पुराना है, बहुत पुरानी रिवायत है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद इसी रिवायत की पैदाइश हैगे ने। आम आदमी पार्टी के जिहड़े प्रधान इस वक्त हैगे ने पंजाब के भगवंत मान इस पूरे के पूरे कल्चर चो आंदे ने। गल कांग्रेस की की जाए तो उस पार्टी के विच भी कई अजिहे चेहरे हैगे ने। नवजोत सिंह सिद्धू तो चलो खैर बीजेपी या अकाली दल के विचों इंपोर्ट होकर आए हुए आगू ने, लेकिन मुहम्मद सदीक ते इस तो पहला भी कई अजिहे आगू ने जो कि कांग्रेस ने भी अजिहे लोकप्रिय चेहरों विचों छांट के अपने नाल सिर्फ इस करके शामिल किए कि लोगों को चोणां तो पहला या चोणां के समय भरमाया जा सके, कुछ सीटां उत्ते फर्क पाया जा सके, तो जे संभव हो सके तो इन्हां लोगों या इन्हां चेहरिਆਂ ਨੂੰ उतार के मैदान के विच उन्हां सीटां ਨੂੰ जित्तिया भी जा सके। देश के विच एक बहुत पुराना कल्चर है। अमिताभ बच्चन को किसी समय सियासत में उतारा गया सी, चंगा किता अमिताभ बच्चन वापस अपनी फील्ड के अपने मनोरंजन जगत के वापस चले गए, सियासत के उन्होंने ज़्यादा होर पंगे नहीं ले, लेकिन राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा अजिहे बहुत चेहरे ने, सचिन तेंदुलकर ऑफ लेट, जिन्हें आप देख लिए राज सभा या लोक सभा के बथेरे अजिहे चेहरे ने जिन्होंने मैदानों के चोण अखाड़ियों के उतार के सियासी पार्टियां जो कि दिवालिया हो चुकियां ने अपने उस पब्लिक एजेंडे तो जो कि मसलियां के उत्ते डिलीवरेबल्स के नाँ के उत्ते परफॉर्मेंस के नाँ के उत्ते अज उन्हां कोल एग्जिस्ट नहीं करते, उन्होंने कोल मौजूद नहीं है, कुछ दसन कहण पान नूं नहीं है। उन्हां हालातों के विच या तो लोगों नाल झूठे वादे करते जान चोणां तो पहला, तो या फिर अजिहे चेहरिਆਂ ਨੂੰ लिया के ओवरनाइट आपां गेम नूं बदलण की कोशिश करते हैं। सनी दिओल की आपां गल कर लीए, लोक सभा चोणां दे विच 15 दिन पहला उन्होंने चोण मैदान के उतारता जाता है, उस तो बाद सनी दिओल अज तक गुरदासपुर लोक सभा हल्के में लभ नहीं रहे, पोस्टर उन्होंने लग रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के भी किसी टाइम पोस्टर लगते रहे हैं, हालांकि वो समय के नाल नाल एक संजीदा पॉलिटिशियन के विच तब्दील हो गए हैं। सो एक बहुत लंबा चौड़ा पिछोकड़ है, लेकिन अज गल होएगी सिद्धू मूसेवाला की, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला आर्टिकुलेट करता है, परसोनीफाई करता है, परिभाषित करता है एक अजिहे कल्चर नूं जिस दे खिलाफ पंजाब दे विच एक व्यापक पद्धर ते लामबंदी हुई है। तो लामबंदी इस पद्धर की हुई है कि पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट नूं साल 2018-19 दे विच कुछ पटीशनस नूं एंटरटेन करदਿਆਂ होया ये चीज़ कहनी पई सी भी पंजाब के सिंगरां वालों खास करके जिहड़ी नवीं पैदा हुई पनीरी या नवीं ब्रीड ऑफ जिहड़े गायक हैगे ने, लिरिसिस्ट जो लोग ये गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, उन्होंने बहुत चंगे वीडियोज़ दे विच तब्दील करते हैं, वो हथियारां दी वरतों अश्लील जिहड़े नुआंसिस होंदे ने उन्होंने किस तरीके नाल अपने म्यूजिक दे विच टालदे ने, डबल मीनिंग क्रिएट करके उस चर्चित म्यूजिक के जरिए ही कामयाबी की बुलंदी नूं हासिल करने की कोशिश ये लोगों वालों की जाती है, जो कि समाज लई एक माड़ा ट्रेंड है, एक गलत रिवायत है। ये गलबात पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट 2019 के ऑबजर्व करता है, तो एक पटीशन जो कि उन्होंने वालों खुद उसका संज्ञान भी लिया गया होंदा है, तो कई अजिहे समाज सेवी होंदे ने जिस विच कि एक कर्नाटका के जिहड़े प्रोफैसर बहुत चर्चित ने
ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਾਰੇਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਦਰ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲਚਰਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਤਤਕਾਲ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਬੜਬੜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ AK-47 ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। AK-47 ਰਾਈਫਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਸੌਫਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸਦੇ SSP, ਉਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ AK-47 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਉਸ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ AK-47 ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਟਿੰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਬੜ ਦੇ ਇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਜੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AK-56 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। 4 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਜਾਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 FIR ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੌਂਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਜੇ FIR ਦਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬੇਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਡੰਡਾ ਚਾੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ AK-47 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 4 FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫਨਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆਇਆ 295, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਕਰੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਗੀਤ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ, ਫਨਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਬਕੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਯੁਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੈਮਾਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 30-32 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਐਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲਾ ਲੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਲਾ ਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਲਾ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾ ਵੈਕਿਊਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਿਤ ਨੇ, ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਚਿਹਰੇ, ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਬਰੀਡ ਜਾਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੀ, ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਪੈਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਐਥਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਐਥਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੀਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਣ ਮੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ੀ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਈਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। 295 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਤੇ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਲੇਟ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।